Bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, barcha maqtuv hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlari bilan bizni suyundirib, shodlantirib turgan turli alamlarning tarbiyachisi, idarachisi, xo'jasi bo'lgan Haq Alloh subhanahu va taolaning bir o'zinagina tegishli ham türü bizden çıkan salavat şerifler de bizge rahmet için, örnek için, halal haram hükümlerin iretiri için ciberilgen siyikli peygamberimizin ruhuna, ehl-i beytine barşa türü bizden çıkan salavat şerifler varıp erişseydi. Elhamdülillah in kurkem meclislerden birisine jıyıldık. Allah'ın rahmetleri olsun. Radif Hazretke, şuşunday kurkem şaralar uyuşturgan için sizge kelganiniz için Allah Teala ecir savaplarını versin. Haç kılgan kibik ecir savaplarını versin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı bit, Mustadrak el-Hakim hadisleri jıyıntında hasan derecesinde hadiste nerse dedi? Men gada ila'l mescidi la yuridu illa en yeta'allama hayran ev yu'allima kana lehu ke ecri haccin temmen haccetuhu. Kimde kim meşitke yöneleykendi Meşitke baraykendi, barati iki maksat bilen. Birer hayırlılık öğrenim, ya ki öğretimdi. Ya muallim bulup, ya şakirt bulup. Şunday niyet bilen, iki türlü niyet. Baraykendi, adı tuğlu haş kılgan kibik ecir yazılırdı. Qaraz bir saat hacı yıldık, şolay bit, Allah Teala'nın ayetlerin tınlarga, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin okurga, hem sabır etip şunu tınlap oturabız eken, hatta bizden kaybır alimler, ustazlar aytay, hatta yuqlab otursağız dedi, şu ecrini alasız dedi. Şuna göre tege yuqlab oturabılsa da keligiz dedi. Beri dedi, şu meclisinin ecrini alıp qaytasın dedi. Şuna göre bunday ilmi meclisler bulayken, şolay bey, hatta bu nişik ustazlarımız aytay, yuqlab oturabılsa da kelirek. Çünkü kıyamet günde ol ecir ko'rinashak, agar da biz ixlosdan kelamiz ekan, to'xtali bir saat bo'lsa da ko'zim yo'laytib tursin bu telefondan, shulay tilim g'aybatdan dashit sotuvdan azrakkina yo'laytsin hali deb shulay bir savob ishlayman hali deb masjidga kelamiz ekan, inshaalloh umid etamiz o'sha haj ajrini olamiz deb qaraymiz. Bunday zo'r fursat shulay alhamdulillah Alloh taolo bizni bunda keltirgan ekan, demak endi u bizga xayrlik tilaydi. Çünkü nende zor maraga sanavlı neçe kişigina kelgan. Şolay bit. Demek Allah Taala saylab olgan. Mana bu qılıma şunday haj, şunday xayrlik bulsun hali deb. Alhamdulillah, mana şükür etirge kerak şuşa ne'mat ishinde. Mana bir 3-4 yillik endi sizning bilan şuşa ilm alu fazilati turunda söylashgan. Şolay bit, 3 yilmi, 4 yillikmi? Bugün indi Radif Hazret aytdi, şuşu hazır indi de aytadi, ilim oluvchilarning adabi turunda da söylashib keladi. İlim oluvchi degachda jamoat uylarga kerakmi? Madrasada o'quvchilarga deb. Chunki har bir musulmon endi u o'zina ko'ra ilim oluvchi bo'lirga tegish. Har biri bizda niyat bo'lirga tegish, o'z ustunda ishlav. Shulay bizning endi dinimiz aslida eng birinchi oyatda Iqro bo'ldi, o'qi deydi. Dinimiz qurulgan, Qur'onni ochib o'qisa, ana gil fikrlaw, nishlabsiz o'ylanmaysiz, nishlabsiz fikrlamaysiz, nishlabsiz ibrat olmaysiz. Musulmon har vaqtda da ilmga tortilirga, intilirga burishli. Hamma shu madrasada o'qiymizmi, masjidda o'qiymizmi, shunday va'z kechalarinda kitob o'qiymizmi, biz telefondan leksiyalar tinglaymizmi, buni bizning endi mana shu adablar bo'larga tegish. Hamma jamoat buni ilim olganchi eng birinchi shu adablarni o'rganirga kerakrakdir, ilim dengizine kirib ketgancha. Chunki mana bu kunda da ko'ramiz, hozir bitgan shayxlar, olimlar ortib ko'payib ketdi, kundan-kun ortib shulay bit. Buni qizg'anishga qarshi mana shu adab bitgandan bita boram. Biz anida, bu bit tirantiyami, bunda endi mana men o'zim bulay 13 punkt yozib kelganim, hali 13-ni olib bitirib bo'larman bilmayman, chunki 1 soat ichindagina buni olib bitirib bo'lmay, mana olimlar tirantga 2 tomli, 3 tomli hatto kitoblar yozib qoldirganlar shu ilm oluvchining, ilm beruvchining ham ilm oluvchining adablari turunda. Ama biz eng muhim punktlarini endi bugun qarab ketiribmiz. Aytganimcha har biri bizga qoqla bu punktlar.
күп пунктларны без беләбез дә инде. Әмма ул безнең инде белү теге, мәгълүмати шара кебек кенә. Безнең әле нишләптер ул монда киреп бетми. Менә гыйлем алуның да җәмәгать иң беренче ул гыйлем алуда да ул нинди генә гыйбадәт булмасын, аны бөтенебез белә, бөтенебез сөйли. Әмма кызганычка каршы, шул ук нигездән уже безнең проблема башлана. Чөнки менә шушы беренче пункт безнең дөрес булса, без икенче төрле сөйләшер идек, икенче төрле гамәл кылыр идек, икенче төрле гыйбадәт кылыр идек. Әмма менә шушы беренче пункт инде беренче нигезе дөрес булмау сәбәпле безнең инде менә күрәбез инде хәзерге вазгыятны дейик. Ул да булса, бөтенегез белгән ихласлык. Гыйлем юлына баскан кеше шушы мәдрәсәгә керә, мәчеткә гыйлем тыңларга керә, менә бу китапны укып чыгып, гыйлемемне яңартыйм әле, нәрсәләр кабатлыйм әле дигән, ул иң беренче шушы гыйлем булырга тиеш Аллаһ өчен, Аллаһ ризалыгы өчен. Үзеннән шушы наданлыкны алып, шулай шушы гыйлемне үзем өчен өйрәнү. Безнең бүгенге көндә менә мәдрәсәдә укытасыңмы син, нимә бер яңа информация ишетсәк, безнең туа шушы гыйлем белән яшәү түгел, сразу так. Бу кардаш алай эшләмәй, моңа әйтергә кирәк әле. Күршедә бу гамәлне күргән бар, моны нитергә кирәк әле. Иң беренче шушы гыйлем белән без бит ни уйларга тиешбез, әгәр дә ихластан алам икән, тукта әле, мин моны үзем эшләргә тиеш. Әле ул икенче пунктта булачак безнең гыйлем белән гамәл. Шуңа күрә җәмәгать менә безнең бүген көндә бөтен проблема ихласлыкта. Чөнки нәрсә генә кылмый, безнең күрсәтәсе килә, сөйлисебез килә, мактанасыбыз килә, язып эләсебез килә. Бөтен изгелекне менә тирә-якка күрсәтәсебез килә. Ихласлык бит инде ул Аллаһ өчен булгач, киресенчә, Раббым син генә бел. Менә ихлас булыр өчен җәмәгать аятларны бөтенегез беләсез, Бәйнә сүрәсенең 5-нче аятын шулай бит, бөтенегез беләсез. Умар ибн Хаттабның теге Бухари Муслимдә килгән хадисен беләсез, һәрбер эш нияткә карап бәяләнә, шулай бит, бөтенебез беләбез. Әмма шул белү дәрәҗәсендә генә калабыз. Нишләптер монда киреп бетми. Киреп бетсә җәмәгать без изгелекләребезне, без гыйбадәтләребезне шулай бит максимально яшерер, күрсәтмәсәк, статуска да куймасак, сториска да куймасак. Менә бер галимнең сүзе шуның хәтлек тәэсирле калды. Гел әйтәм, гел сөйлим. Ул әйтә, әгәр дә менә без бит гынахларыбызны максимально яшерергә тырышабыз, булдыра алганча яшерәбез гынахларыбызны. Беребез дә гынахларыбыз турында сөйләп, күрсәтеп, язып җөрмибез, шулай бит. Менә ихлас булсак, без шулай ук изгелекләребезне, ничек гынахларны яшергән кебек, яшерергә тиешле ди. Карагыз, тирән төн сүзләр, шулай бит. Мен бу шуңа эчкә үтеп керде. Машалла, шундый тирән мәгънәле сүзләр, гынахларны яшергән кебек изгелекләрне дә яшергә кирәк, әгәр дә без ихлас булсак ди. Әмма җәмәгать менә үзебездә дә нитә бит инде ул бигрәк тә шушы укый башлагач, мәчеткә йөри башлагач, шулай бит нишләптер шайтан килә башлый менә шушы яктан. Әйдә әле шушы яхшылыгыңны сөйлә, күрсәт менә кайбер кешеләр белән сөйләшеп торасың инде. Менә монда шуны эшләдек монда моны төзеттек монда тегене иттек гел бөтен әйтәсең килә, абзый әзрәк кенә ахирәткә дә калсын инде дип. Шулай бит. Чөнки изгелекне күбрәк сөйләгән саен әҗре дә бит килми. Ихластан эшләсәк, без киресенчә Умар радиллаһу анһу, карагыз, ихласлык өчен ничек кайгырган. Дуа кыла торган булган. Раббым, шушы кылган гамәлем ихластан синең өчен генә булсын, Раббым, һәм кешеләр өчен, ягъни рия өчен, кешеләр өчен бернинди өлеш тә чыкмасын дигән. Һәм карагыз, менә берәребезгә кардаш килеп әйтә, син ихласмысың? Астагфирулла, ничек ихлас түгел, китәле бар әле инде сүзләр сөйләмә. Шулай бит, без шулай әйтәчәкбез бит инде. Умар радиллаһу анһу үзе өчен нифактан мунафиклар 200лек өчен шуның хәтлек курыккан. Шулай бит, безгә берәрсә әйтсә, теге 200ле мунафик син дисә, инде без бит инде теге уйлап тормыйбыз, кыйнап та җибәрергә мөмкин. Шулай бит. Умар радиллаһу анһу
когда ишеткәч, мунафиклар сыйфатын мунафикларның списогын Пәйгамбер саллаллаху тапшыргач, иң беренче кем бара? Омар радиллаһу барып сорый, мин юкмы ул списокта ди. Омар радиллаһу җәннәт вәгъдә ителгән сахаба. Ул бер юлдан барганда, шайтан икенче юлдан барган. Шундый сахаба ничек ихласлыгы өчен, нифак өчен, икейүзлек өчен курыккан. Һәм җәмәгать менә нәрсә генә гыйлем юлына бигрәк тә басканда, үз үстебездә эшләгәндә шайтан бик каты. Чөнки шайтан яратмый иң беренче шушы гыйлем алып, гыйлем таратучыларны. Чөнки һәрбер мусульман үзенә күрә инде, менә мәдрәсәдә укыймы, мәчеткә үзенә күрә бер ул бит инде гыйлемне алгач ирештерүче шулай бит үзенең үрнәге белән, әгәр дә ул эшендә төгәл итеп, сүзендә, вәгъдәсендә турып эшли икән, үзенә күрә даъват бит инде шулай бит инде. Шуңа да менә син шушы юлда булганда, шайтан сиңа иң көчле артиллерияны җибәрә. Бигрәк тә шушы ихласлыгыңны бетерү. Чөнки ихлас бетте икән, фи гамәле кача. Шуңа күрә дә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте менә шушы аятны безгә Шура сүрәсен истә калдыра кирәк. Ман кана юридул харсал ахира назид лаху фил харсиhi. Кемдә кем ахиратның игенен, ахиратның савабын тели икән ди, без аңа бирербез ди һәм арттырырбыз ди. Назид һу ди. Шулай бит. Карагыз, ва ман кана юриду харса дунья. Кемде инде шушы изгелеге белән, игелекле гамәле белән ди, дөньяны тели икән ди. Шулай бит, кайберәүләр бит инде мәдрәсәгә керергә мөмкин, анда теге мәчеткә, 3 еллык курсларга керергә мөмкин. Әмма нияте монда ихластан гыйлем алып, наданлыкны бетерү түгел, корочка алып чыгып, шулай бит, официально бәлеш ашап йөрү. Шулай бит. Андый ниятта бара, кайберәүләр ашылып китә, сөйләп бирәләр, шулай бит. Юк ти хәзрәт, нишләп ятам инде, пенсияга чыктым ди, нишләм инде, менә мәчеткә йөрергә булдым әле ди, пенсия хәзрәт, добавка булыр ди, шулай бит. Менә килдем әле ди, вот тик ятканчы ди, булыр әле берәр нәрсә ди, шулай бит. Әлхәмдүлилләh, бәлки теге кайбер галимнәр әйтә, ничә елдан соң гына без ихласлыкны аңлап тугыйлыга бастык дип. Әлхәмдүлилләh, бәлки киләчәктә булыр, килгән бит шулай бит, үзгәртер. Но без изначально инде менә беренче дәресләребездә аңлатырга тиешбез. Безнең бу йөрүләр ният булырга тиеш, садака җыюда түгел, бәлеш ашауда түгел, ниндидер дан казануда түгел, ниндидер теге дәрәҗәгә ирешүдә түгел, шушы гыйлем алучының зур әҗрен алу, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын. Һәм әйтә: "Нуктиһи минһа ва ма ла фил ахирати мин насиб." Без ди бирәчәкбез ди дөньяда. Менә син шушы изгелегем белән, шушы гыйлем алып, анда мулла булып, абыстай булып, муаллим булып, башка изгелек белән нәрсә теләдең? Дан казану теләдеңме? Теләдең. Аллаһ Тәгалә бирәмен ди. Газеткә дә язып чыгарлар, рәхмәт хаты да бирерләр, мактарлар да сине, юмарт дип тә әйтерләр. Бирегез ди. Әмма ахирәттә ди бер нәрсә дә булмас ди. Ахирәттә килер, Аллаһ Тәгалә әйтер, син бит дөньяда теләдең. Син бит шушы изгелегең белән дөнья малын теләдең. Без сиңа бирдек. Монда бит син әҗр теләмәдең. Монда бит савап теләмәдең. Монда уже синең өлешең юк ди. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Ма лаху фил ахирати насиб, минан насиб ди. Бер ни өлештә булмас ди ахирәттә. Шуңа күрә җәмәгать менә бу бик зур проблема. Без сөйләгәндә генә җиңел аятларны укып китәбез, әмма хисап кылсак нәфсебезгә, үзебезгә менә ихластан кылган гамәлләрем бар микән дип. Менә бигрәк тә име, әгәр бүген генә бер әбине җирләдек тә шулай теге кабергә төштек тә, менә кабер әбине куябыз мәйтәм. Күпмедер вакыттан бит инде менә мин дә булам, монда кардәш тә булачак, любой киреп ятабыз бит. Иртәгә бүген бер Алла. Һәм менә шул кабер уйландыра, именно ихлас гамәлләр бар микән дип. Менә кабер уйландыра башлый, чынлап турып ихлас гамәлләрем бар микән? Чөнки гамәл кылганда гел күрсәтәсең килә, гел мактанасың килә, белсеннәр иде, күрсеннәр иде, имән шулай бит. Бигрәк тә бүгенге шушы телефон заман, ул шир инде. Без бит кем белән дә күрешсә, синдән ничә подписчик, ничә лайк куйдылар, шулай бигрәк тә яшьләрдә. Менә бүген тормыш кырылган шушы рияга, показухага. Кешегә бәя
бирелә бүгенге көндә машинасына карап, сәгатенә карап, телефонына карап, киеменең брендына карап, шулай бит. Кызганычка каршы менә яхшы машинада килде икән, iPhone соңгы модель белән, о, машалла теге, бу теге нинди дәрәҗәгә ирешкән кеше, уважаемый кеше. Бүген шундый бәя бирелә кызганычка каршы, фальшивый бәя. Акылына карап, әдәбенә карап түгел. Кызганычка каршы. Без уйланырга тиешбез менә шушы ясалма дөнья белән түгел, менә бу чынлап торып бармы мин ихласга менә Аллаһ Раббым син генә белсең шушыга мен бер кешегә дә күрсәтмә. Менә җәмәгать шушы ихласлыкның менә үзебезнең галимнәребезнең тормыш юлларын өйрәнергә кирәк. Анда укысы башласаң, субханалла, без вообще теге кискән тырнакларына тормыйбыз. Бер галимнең шундый риваяты килә. Бер хатын сөйли инде моны, тул хатын күп бала белән инде тул калада. Безнең җирлектә бер галим, бер хәзрәт бар иде ди. Дәресләр бирә, укыта, халык белән эшли инде. Һәм менә төгәл хәтерләм, 15 ел димәсен, 13 ел димәм, менә һәр ай сайын минем ишек төбендә ди, теге бер айга җитәрлек провизия була иде, азык-төлек. Кемнән икәнен белмидем ди. Һәм шушы ничәдер шушы 15 елдан соң, 13 елдан соң төгәл хәтерләм, анысы мөһим дә түгел. Шушы ризык килү бетте ди. Һәм ишеттем ди, безнең шушы мәхәлләдә, шушы районыбызда, җирлектә теге галим үлгән икән ди. Һәм шушы хәбәрне ишеткәч, бер ай үтте, провизия юк, 2 ай үтте, провизия юк, 3 ай үтте, провизия. Шуннан соң гына аңладым, карагыз, менә ничә ел ди, күрсәтмичә, белдертмичә минем гаиләмә, минем балаларыма ризык китергән ди. Имам Ахмад рахимахуллаһ Аллаһны зикр итеп, теге елап утыра торган булган. Ихластан. Чөнки бит инде Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көнендә саклавы астында 7 төр кеше була. Шуның берсе ихластан елый-елый Аллаһны зикр иткән кеше. Ихлас күңелдән шулай бит. Без соңгы тапкыр кайчан еладык Аллаһны зикр итеп. Имам Ахмад шулай итеп Аллаһны зикр итеп елап утырганда кеше керсә ди, күзләрен сөртә торган булган. Күзем әллә нишләде әле, авыртып торамы дип. Ягъни шушы ихлас күңел белән елавын яшерә торган булган кешегә күрсәтмәс өчен. Һәм икенче галимнәрдән шундый риваятлар килә. Теге без мәчеттә утырабыз икән, я телефонда, я просто кеше келсә инде, без бит инде я мусхаф Коръан алабыз инде, тип укыйм, я дуа кылабыз, шулай бит. Булырга мөмкин бит инде, шайтан керә, тақвалыгыңны күрсәт инде. Машалла, Коръан укыйсың, ни? Шушы галимнәр әйтә, менә кеше керсә ди, мусхафларын, Коръаннарын яшерә торган булганнар. Күрсәтмәс өчен. Шушы изгелекләр. Һәм әйтә, кайберләренең ди, хәтта ди, менә шуның хәтлек тақва бәндәләр, галимнәребез булган. Аллаһ Тәгалә нәрсәгә әйтә? Галимнәр ди, чынлап торып Аллаһ Тәгаләдән куркучылар, тақвалык ияләре ди. Чөнки алар Аллаһны танучылар. Күңел монда кергән. Кайберләренең ди, тәһәҗҗүд укыганын ди, хатыны һәм балалары да белмәгән. Шуңа яшергәннәр, шыпырт кына торып, хәтта ди балалары һәм хатыннары да тәһәҗҗүд укыганын белмәгәннәр. Шуңа изгелекләрен яшергәннәр. Уйлап карагыз, нинди тақвалык, нинди ихласлык. Шуңа күрә җәмәгать, менә тагын бер хәдискә алабыз. Бу тема турында инде бик күп сөйләшеп була. Тагын бер хәдис аласым килә. Беләсез инде, шулай Абу Хурайрадан килә. Муслим җинтында килә торган зур гына хәдис. Аның җәһәннәмне яндырып җибәрерләр ди. Кафирләр белән дә түгел, атеистлар белән дә түгел, мушриклар белән дә түгел, кемнәр белән? Изгелек кылучы, изгелек кылучылар белән. Күп итеп садака бирүче, Аллаһ юлында көрәшүче һәм галимнәр, матур итеп Коръан укучы, илм таратучылар. Шушы галимне матур итеп Коръан укучыны, хафизларны, мугаллимнәрне чакырырлар. Без сиңа илм бирдек, зирәк акыл бирдек, кая кулландың? Менә мин синең юлында матур итеп Коръан укыттым, кәззәбт, ялганчы дирләр. Син үзеңне мактасыннар өчен, син үзеңә зур дәрәҗә өмет итер өчен.
Сен власть үшін, сен авторитет үшін, дан қазаныр үшін бүтінісін эшләдең. Сен мұны әҗир савап теләп эшләмәдең. Һәм нәрсә йөзе белән сөйрәп җәһәннәмгә атырлар. Шушы юмарт кешене дә шулай ук. Шушы Аллаһ юлында көрәшкән кешене дә шулай ук. Шуңа күрә җәмәгать хисап көн сайын булырга тиеш. Көн сайын, бүген бар, иртәгә юк. Барма безнең ихлас күңелдән Аллаһ Раббым син генә бел дип яшереп кылган шундый изгелекләребез. Җәмәгать, бу ният төзәтү безнең өчен генә авыр түгел, хәтта Суфьян ас-Саури шикелле галимнәрнең галиме, ул галимнең турында сөйләп тә торасы, ягъни зур галим Суфьян ас-Саури, шулай бит, белмәгән мусульман. Нәрсә ди? Ма алашту шайъан ашадда алайя мин нияти ди. Миңа ди ниятне төзәтүдән дә авыр амал булмады ди. Суфьян ас-Саури әйтә моны. Нинди Аллаһтан куркучы, нинди тақва, тәһәҗҗүд калдырмыйчы, аена ничә тапкыр хатым кылучы, гыйлем таратучы Суфьян ас-Саури әйтә. Миңа ди ниятне төзәтүдән дә авыррак амал булма. Чөнки ди нәрсә ди? Иннәһа тaqallubu алайя. Гел үзгәреп тора иде. Гел Суфьян ас-Саури Сауринең үзгәрсен әле нияте. Безнең шикелле мискиннәрнеке нинди халәттә. Шулай бит. Шуңа күрә җәмәгать шушы гыйлем алганда сорау бирик, кем өчен алабыз? Каядыр умничитеп йөрергә мен шулай бит. Хәбит һәрбер икенчесе шейх бит инде шулай бит. Каядыр җыелсаң, бер мәҗлескә киләсең, хәзрәт мондый сорау бар иде. Авыз ачырга өлгермисең инде, моннан берсе әйтә, моннан икенчесе. Монда консилиум җыйган. Берсәле башлангыч мәдрәсәдә үтермәгәннәр җанашларым. Мәт муттасил белән мәт мунфасилны да аера белмиләр, шулай бит. Но, машалла, һәрберсе шейх WhatsApp-тан бер-ике сообщение укганда шулай бит. Кызганычка каршы. Менә җәмәгать, икенчесе мәсьәләгә күчәбез. Гыйлемне алырга кирәк үзебезне төзәтү өчен, наданлыктан арындыру өчен. Гыйлемне алабыз җәмәгать аның белән яшәр өчен, гамәл кылу өчен. Менә монда инде зур бида бүген көндә. Бүген көндә гыйлем алабыз. Мәчеттәге кардәшләрне төзәтергә, күршене төзәтергә, шулай бит. Бөтен кешене төзәтергә үзебездән башка. Бөтенесен үзгәртәсебез килә, әмма үзебезне үзгәрәсебез килмәй. Гыйлемнең максаты ул нәрсә? Ул гамәл. Иң беренче үзеңне төзәтү. Я айюхаллазина аману лима тaquluna ма ла таф'алун ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Шулай бит. Иман китерүчеләр ни өчен ди? Эшләмәячәк нәрсәләрегезне ди, сез ди сөйләп йөрисез ди, эшләгән кебек ди. Әмма Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кабуран мактан индаллаһи ан тaqulu ма ла таф'алун ди. Аллаһ каршында ди, эшләмәячәк нәрсәләрне сөйләвегез ди, Аллаһның ди ачуын һәм нәфрәтен ди чыгара ди. Нәфрәте ачуы бик зур ди. Җәмәгать, гыйлем алынырга тиеш. Иң беренче үзебезне төзәтү. Менә мин аны гел сорау бирәм. Хәзрәтләргә дә, менә сезгә дә уйланыгыз әле. Менә бүгенге заманда әлхәмдүлилләh, шулай бит, мәгълүмат күп. Гыйлем димим, мәгълүмат, информация күп. Әлхәмдүлилләh, Телеграмны ачасыңмы, YouTube булсынмы, контакт ачасыңмы, шулай бит. Әлхәмдүлилләh, уже безнең татар матбугатында да уже дини рубрикалар бар, шулай бит. Нигенә гәзитне ачма, шулай бит. Әлхәмдүлилләh, Шәһри Казанда да бар, ватаным Татарстанда да, дуасын да куялар, аятын да куялар, вагаз да куялар, хәзрәтләр белән интервью да. Әлхәмдүлилләh, мәчетләр бар, мәдрәсәләр бар. Вроде бит инде әлхәмдүлилләh, менә күбебез күпме хадис беләбез, аят беләбез, но сорау яшибезме? Шушы белгәннең хотя бы бер 5% белән яшибезме? Бөтенебез белән гайбәтнең харам икәнен, гайбәттән тыелабызмы җәмәгать? Бөтенебез беләксә ите ашыйбыз бит. Ашыйбыз, тәмләп, бисмилләләп, шулай бит. Майны сыпырып төшереп булмый авыздан, шулай бит. Тәһәҗҗүднең бөтенебез беләбез фазиләтен. Укыйбызмы? Беләбез Коръәннең һәрбер хәрефе умҗәр. Соңгы тапкыр качан Коръәнне укып чыктык. Беләбез фәрештәләр юмарт кешегә һәр көнне дуа кылып торалар. Бирүчегә Раббым тагын кайтарып бир дип. Бирәбезме?
Ниндидер анда курортларга, ниндидер кыйбатлы кафеларга, санаторийларга ничә шәрмең акча уйламыйбыз да. Но каядыр анда мәчет төзелеше булсынмы, бер дин өчен бер нәрсә чыгарасы булса, уже саный башлыйбыз. Курорт эчендә, ресторан эчендә, тәмнашар эчендә санап тормыйбыз. Әйдә, бер яшибез, ашап карыйк, барып карыйк шулай бит. Но изгелеккә булса, юк. Юк. Менә шунхатлык изобилие мәгълүматның шулай бит. Без бит инде киресенчә яхшы якка үзгәрергә тиешбез хәзер. Шуның хәтле хадисләр җыенты, Коръәннең тәфсирләре, әлхәмдүлилләh инде нинди генә китаплар юк. Безнең бит инде сыйфат киресенчә яхшырырга тиеш елдан ел. Ә безнең киресенчә җәмәгать менә уйлап карыйга, ни өчен шулай соң? Елдан ел безнең сыйфат начарая. Көн аралаш шалтыраталар, бу кардәшебез әҗәткә алды, кайтармады, нәсихәт кылыгыз әле. Гаиләләр таркала, икесе дә намазда, икесе дә мәчеткә йөри. Таркала. Сәбәп тә юк анда инде җитди шулай бит. Килешү төзиләр, юк, килешү берничек соблюдаться ителми, кардәшләр. Нәрсәгә шулай? Вроде гыйлем алырга кирәк дип бөтенесе кычкыра шулай бит, гыйлем ди. Гамәлдә юк, ноль. Гыйлем бит, әгәр дә менә әйтәм бит, белгән, менә без белгән аят, хадислар белән хотя бы 5-6% белән генә яши башласак, biz инде вазгыять әз булса да икенчерәк булыр. Аллаһ субхана ва тааля бит менә безнең бит яклый алмауның да сәбәбе шунда. Менә мәдрәсәдә интегәбез инде шулай бит, яшьләр не тот әбиләр әле, яшьләребез яклый алмый. Менә гыйлем ала алмауның, нәрсәне булса истә калдыра алмауның да сәбәбе җәмәгать тақвалык булмау, ягъни гыйлем белән гамәл булмау. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ваттақуллаһ, тақва булыгыз ди. Нәрсә ул тақвалык? Тақвалыкның определениесе. Тақвалык ул Аллаһ Тәгаләнең әҗр савабын өмет итеп, игелекле гамәлләр кылу һәм Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркып гынаһлардан тыелу. Шулай бит, син тақва булган саен, син шушы гыйлем белән, белгәнең белән яшәү, күбрәк гыйбадәтне арттырасың, күбрәк изгелек кыласың һәм күбрәк гынаһлардан ерагаясың. Һәм тақва булган саен, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юаллимукумуллаһ". Аллаһ сезне өйрәтәчәк ди. Аллаһ сезгә зирәк зиһен бирәчәк ди. Гыйлемегезне арттырачак ди. Менә без белгән белән яши башласак, белгәне белән генә, безнең яклауда җиңеләячәк. Безнең диндә аңлауда тирәнрәк булачак. Менә без мәгълүмат туплаганга күрә кешегә сөйләр өчен, мактаныр өчен генә. Безнең үзгәреш юк, алга китеш юк. Шуңа күрә безгә иң беренче шушы гыйлем алып, иң беренче үзебезне үзгәртергә кирәк. Аннары күчергә инде гаиләбезгә. Менә ярамс алдагы пунктта инде аннары әйтербез. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, Тирмизи җыентында хәсән дәрәҗәсендә хадистә, кыямәт көнендә ди кешенең ди урыныннан да кузгалмасты иң беренче гомере турында. Менә мин сиңа 80 ел, 90 ел гомер бирдем. Кая тоттың шул гомерне? Нәрсә эшләдең син? Һәм әйтер, мин сиңа гыйлем бирдем, зирәк зиһен бирдем. Шушы гыйлемең белән яшәдеңме? Кыямәт көндә соралачакбыз. Чөнки хуҗҗәтун лак ва алейк, шулай бит. Алган гыйлемебез, укыган Коръәнебез, яклаган сүрәләр я безгә шәфаәт кылачак. Раббым укыды, өйрәнде, минем белән яшәде. Ярлыкла, гафу ит аны. Кичер аны. Яки каршы булырды, Раббым укыды, белде, әмма яшәмәде. Буларны укыйбыз, сөйлибез, әмма кызганычка каршы ничек ерак без шушы аят хадисләрдән. Һәм бер галим дә әйткән, гыйлемнең онытылуының сәбәбе ди, алган гыйлемнең. Ул шушы гынаһлар ди.
Şu günahlarda zарланабыз бит, истә калмый дип, онытыла дип, шулай бит, аңламадым дип, гөнаһ кылган сайын җәмәгать бездән шушы булган гыйлем дә китә икән. Имам Шафиғи шундый бер ситуация була. Базарда барганда бер хатын кызның теге аягын күреп ала. Һәм астагфирулла дип инде йөзен бура. Имам Шафиғи ул мына китапны бер укуда ятлый торган була. Безгә бер 500 укырга кирәк ятлар өчен. Шуңа Имам Шафиғи сканер шикелле. Телефонга төшереп алабыз әле. Нарахар ул шушы сканер, шушы телефонның камерасы кебек бер укыды ятлады. Һәм дә шушы базардагы ситуациядан соң бер битне ятлар өчен 3-4 тапкыр укырга кирәк. Һәм дә укытучысына барып, вакый зарлана. Минем дә чөтә хәтер начарланды, нишләдем икән ди. Һәм әле шигырь дә яза, шулай бит. Теге ишеткәнегез бардыр. Шакаут иля вакиин су хифзи фаршадани иля тарки маасиди. Мин дә үземнең шейх вакыйга дин зарландым ди, шушы хәтеремнең начараю белән дә. Һәм ул әйтте ди, нәрсә ди? Гөнаһларны калдырды. Гөнаһ кылуны киметте. وأخبرني بأن علم النور علم النور دي شنو яктылык ди һәм бигрәк тә Аллаһ Тәгаләнең нуры ди ул ди гөнаһлы кешегә ди гөнаһ иясенә керми ди. Шуңа күрә җәмәгать безнең хәтеребезнең яхшылыгын телибез икән, динебезне аңлыйсыбыз килә икән, укыганны истә калдырасыбыз килә икән, безгә гөнаһ кылуны киметергә. Телне тыйырга өйрәнергә кирәк, иң бәласе шул инде шулай бит. Гамәлләребезгә анализ ясарга кирәк, кем өчен эшлибез. Һәм җәмәгать күп Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә кирәк. Аллаһ Тәгаләне күбрәк зикр иткән саен, телебездә, күңелебездә чистарына, паклана. Гөнаһлар кылу киресенчә Аллаһтан ерагайты, Аллаһны оныттыра. Теге Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтте шәлем. Муҗадала сүрәсендә: "Истахваза алейхимуш шайтану фансахум зикраллаһ" ди. Шайтан аларны ди яулап алды һәм Аллаһны зикр итәсендә ди оныттырды ди. Бүгенге көндә дә бит инде шайтан яулап ала, кайберәүләрне шулай Аллаһны зикр итүне оныталар. Намаз укуны да, иртән кичке зикр әйтүне дә, Коръән укуны да. Һәм Фудайл ибн Ияд әйтә, даже ди галим ди надан дәрәҗәсендә кала ди, әгәр дә белгән илеме белән яшәмәсә ди. Галим ди надан булып кала ди, белгән илеме белән яшәмәсә. Хакыйкый галим ул ди, гыйлем иясе ди, белгәне белән яшәүче ди. Шуңа күрә менә без гыйлем белән гамәл ул чылбыр кебек тоташ булырга тиеш. Ишеттең, аят хәдисне максимально тырышасың. Имам Ахмадка ялышмасам, Имам Ахмадның җомга беткәч бер кеше килә. Кылларны азат итү турында вагаз сөйләде ди. Кылларны азат итүнең фазилаты турында. Бәлки үзе кыл булгандыр инде, хәтерләм күптән инде укыган. Шуна бер атна үтә сөйләми, 2 атна үтә сөйләми, 3 атна үтә сөйләми. Ялышмасам бер 3-4 айдан соң гына шушы хутбаны сөйләй. Кылны азат итүнең фазилаты турында. Теге кеше килеп сөйли. Хикмәте нидә иде? Мин сорадым ди, син ди берничә айдан соң ди. Чөнки ди сөйләгән белән ди яшәргә кирәк ди. Мин ди әле кыл азат итмәгән, мин кылым юк ди. Мин башта акча тупладым ди. Кыл сатып алдым ди. Шуннан соң ди кылны азат иттем ди. Аннан соң гына ди син шушы үтенечеңне үтәп, шушы вагазга әзерләнеп килдем ди. Шуңа күрә ул Имам Ахмад. Шуңа күрә алар тарихны үзгәрткәннәр. Имам Абу Ханифаның әтисе дә бит теге күршесенең бакчасыннан тәгәрәп
Түшкән алманы ашап, кире кысып чыгарган тақвалык да караклык булмасын, харам ризык кермәсен дип шулай бит, нинди тақвалык ияләре. Менә шуларны инде безгә күбрәк укырга кирәк. Һәм өченче пункт, җәмәгать, без гыйлем алган саен, вагызланган саен, менә шушы яңа мәгълүмат туплаган саен дигәндә бездә тыйнаклык артырга тиеш. Гадилек, гаделлек. Җәмәгать, гыйлем безне үзгәртергә тиеш. Гыйлем алып үзгәрмибез икән, димәк, безнең юлыбыз дөрес түгел. Biz гыйлем алган саен Аллаһка якынаерга, тыйнаграк, хушуклырак, ихласрак булырга тиешбез. Әгәр дә гыйлем алган саен үзгәреш юк икән, монда да бер нәрсә селкенми, күңелдә шулай бит, гыйбадәт тартмый, изгелек тартмый, гынахлар кылуда кимеми, димәк, монда безнең я нияттә авырту, калептә, күңелдә яки юлыбыз дөрес түгел. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, менә шушы тыйнаклык, таваду дигәндә шулай бит, басынкылык, түбәнчелекле булу җитми. Бүген көндә тәкәббүрлек күбәйде, шулай бит. Һәрбер кеше үзен биек тау өстендә басып торып, калганнарны теге кичкенә кешеләр кебек кенә күрә. Әмма ул кеше оныта, аста булган кешеләрдә, тау өстендә торган кешене дә кичкенә итеп күрә, шулай бит. Әмма ул тегесе аңлап кына бетермәй. Әмма Абдулла ибн Мас'уд нәрсә диде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә диде? Җәннәткә кермәсте, күңелендә дә, йөрәгендә тузан бер теге кенә дә ди, тәкәббүрлек булса ди. Менә җәмәгать, кайберәүләрдән бит, кайбер бездән дик чыгып китә бит. Син нәрсәмдә акыл сатасың, әле син монда истинҗа да ала белмисең. Нәрсә син монда торасың, шулай бит. Җәмәгать, беребез дә белмибез, кайсыбыз Аллаһ каршында нинди дәрәҗәдә. Бәлки без начар дип, ни дип санаган кеше, ул бездән дә яхшырак булырга мөмкин. Теге Пәйгамбәребез заманында булган, җәмәгать, карагыз, безнең заманда гына түгел. Бер кеше үтеп киткәнче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сораган, нинди кеше бу дип. Бу бик теге знатный, шундый, яхшы нәселдән. Әгәр дә берәрсенең кызын сорап килсә, точно бирәләр бу кешегә. Шәфәгать кылса, кемнедер якласа, моның сүзе үтә, моны тыңлаячаклар. Икенче кеше үтә. Бу нинди кеше ди? Бу инде ди, бер мискин инде. Мискин, берәрсен кызын сорап бирсә, бирмиләр инде ди. Берәрсен яклап сүз әйтсә, игътибар да итмәячәкләр ди. Әмма Пәйгамбер саллаллаһу алейһи нәрсә ди? Менә бу мискинегез ди, Аллаһ каршында ди, теге кешеләргә караганда ди, күпкә ди, хәерлерәк, өстенрәк ди, дәрәҗә ягыннан. Шуңа күрә җәмәгать, без белмибез, кайбер атта бит инде үзебезне яхшырак итеп күргән була, шулай бит. Бу намазда да түгел, бу шулай инде, бу тегеләй инде дип. Әмма җәмәгать белеп булмый, бәлки аның ихласлыгы кешерәктер. Бәлки аның яшерен күрсәтми эшләгән изгелекләре күбрәктер. Шушы гыйлем безне киресенчә башны аска иргә тиеш. Без күбрәк белгән саен мин нинди надан икән. Менә шушы китапларны укыган саен, шушы галимнәребезнең риваятларын, алар ничек яшәгән күргән саен, анда үзебезнең нинди мискин булуыбызны, минем гамәлләрем кабул булды микән дип уйлап куясың. Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вахфид җанахака лиман иттаба'ака минал муъминин" ди. Үзеңә ияргән мөэминнәргә ди, рәхмәт канатыңны җәйди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля рәхмәтле булды, рәхимле булды аларга. Вала
تُسَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Allah Teala ayta, cemaat benim sözler түгел. Kişiler bilen сөйләшкәндә ди тәкәббүрләнеп, үзеңне üstün куеп, алар белән кырыйдан гына карап сөйләшмә ди. Һәм җир өстендә ди зурайып, әллә кем булып масайып йөрмә ди. Инналлаһ ла юхиббу кулла мухталин фахур. Дөрестлектә дә Аллаһ Тәала үзенә исе китеп, мактанып йөрүчеләрне яратмыйдыр, сөймидер. Җәмәгать бүген көннең бәласе шулай бит. Яшьләребез олыларны хөрмәт итә белми, олыларыбыз кичкенәләргә мәрхәмәтле була белми. Ике якта да кимчелек. Икебез дә ике якта канат тарта, шулай бит бер-берсенә юл куясы килмәй. Ике якта да бар, кызганычка каршы. Һәм җәмәгать шушы гыйлем алганда Муҗахид рахимахулла әйтә, ла ятәалламу ал-илму мустахин ва ла мустакбир ди. Ике төрле кеше ди гыйлем ала алмас ди. Аны гыйлемдә зур дәрәҗәләргә ирешә алмас ди. Берсе оялчан кеше ди. Сорарга оялып утыра. Белми ул. Чөнки җәмәгать, менә без аны гыйлем алуның бер усулы алачакбыз. Белмисең икән, сорарга кирәк. Аллаһ Тәала әйтә, белмәсәң, белүчеләрдән сора ди. Оялырга ярамый. Ярар класста, анда шулай мәчеттә, альхамдулилlah хәбиб, WhatsApp-лар бар, ни бар шулай бит. Сорарга кирәк. Оялчан кеше ди гыйлем алу. Һәм тәкәббүр кеше. Әгәр дә тәкәббүрлән нәрсә, мин моннан инде нәрсәдер сорап утырам шулай бит. Әле тормышта күрмәгән, итмәгән, мин яшәгәнне дә белми әле бу ди. Тәкәббүр кеше ди, бер кашан ди гыйлем ала алмас ди. Һәм Фудайл ибн Ияд әйтә, Аллаһ Тәала ди тыйнак түбәнчелекле галимнәрне, гыйлем ияләрен ярата ди. Һәм ди яратмый ди тәкәббүр гаделсез гыйлем ияләрен ди. Чөнки ди шушы түбәнчелек ди, тыйнаклык ди Аллаһ Тәаланың ди зур бүләгенә ия була ди. Ул аңа ди хикмәт бирә ди. Менә шушы кемдә кем үзендә тыйнаклык булдырып, гадилек булдырып, бөтен кешене тигез күрә яши алса ди, ул аңа ди хикмәт бирә ди. Хикмәт беләбез җәмәгать иң зур кирәкле нәрсәләрнең берсе. Хикмәт бу. Менә бүген көндә хикмәт җитми, дәгъватта да, укытуда да. Тилмерәбез шушы хикмәт булмауда шулаймы? Һәм безнең 4нче пункт булда булса, гыйлем ияләрен, укытучыларыбызны, остазларыбызны хөрмәт итү. Җәмәгать шундый тоже бик аянычлы хәл. Безнең бар беренче остазларыбыз шулай бит. Безгә азый нигез бирде. Тәһарәт алырга өйрәтте, истинҗа кылырга өйрәтте, хәреф танырга өйрәтте, намазны өйрәтте. Гомумән динебезгә кирәк иң асылны өйрәтте. Җәмәгать шушы остазларыбызга шушы иң беренче әлифне таяктан аерырга өйрәткән остазларыбызга безгә һәр вакытта да дугада рәхмәтле булып, аларны хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Безнең бүген көндә әзрәк кенә укып кына гыйлем дип әйтмим мин, мәгълүмат туплау, информация укып алалар да всё. Налево направо укытучысы да аның бер наданга әйләнә, шулай бит инде вообще әллә кем ул күрми дә, борылып та карамый, монсы да тегендей, монсын да фәләнанда, әмма юк. Чөнки Аллаһ Тәала Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде, шушы галимнәребезне шулай бит
Шушы хәерлеккә өйрәтүчеләрне пәйгамбәрләрнең варислары диде, шулай бит. Но монда инде хадистә галимнәр турында сүз бара. Әмма һәрбер хәерлеккә өйрәтүче, аз гына кичкенә генә гыйлем таратучы да шушы пәйгамбәрләрнең юлыннан баручы. Галимнәр шулай ук кертәләр. Шуңа да وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Нәрсәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер нинди начарлыкны эшләмәгән мөэмин ирләрне ва мөэминә хатыннарны начарлыкны эшләдең дип хаксызга рәнҗетүчеләр ди, үзләренә бухтанчы булуны һәм зур гынаһны ди йөкләделәр ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Бу көндә менә шушы нәрсә күбәйде, шулай бит. Бер нинди дәлилсез, бер нинди асылы булмаган килеш кайбер укытучыларны, кайбер галимнәрне сүгәләр тегеләй, даже зур галимнәргә барып җиттеләр. Абу Ханифаны сүгәләр анда, Имам Маликны, Имам Шафиғине, анда башка зур галимнәребезне Ризаэддин Фәхретдинне анда үзебезнең галим Җанбарович, шулай бит башка шундый зур галимнәребезгә дә тел тиштирәләр. Әмма җәмәгать бигрәк тә зур галимнәребезнең итләре нәрсә диде? Агулы диде галимнәребез. Ярамый. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бөтенебез беләбез бит. Безнең ялгышып, хаталанып эшләгән эшләрне афу итәрмен диде, шулай бит. Һәр көн йоклар алдыннан укыйбыз Бакара сүрәсенең соңгы 2 аятын. Нәрсә дип? Раббым хаталанып, ялгышып эшләгән гынаһларыбызны гафу ит дип, шулай бит. Галимнәр күпме изгелек эшләп гафу ителмәс дип уйлыйбызмы? Бөтенесе фәрештә түгел, кайсыдыр бәлки дөрес фәтва бирмәгән. Но без андый уровеньда түгел җәмәгать, анда шушындый Имам Абу Ханифаларны, анда Имам Шафииларны, зур галимнәребезне гарәп тел белмәгән килеш. Элементарный мәдрәсә бетермәгән килеш. Галимнәребезгә тел тиштирергә ярамый. Кемнәр инде менә гыйлем ияләрен тел тиштирә, алар бер кашанда нәрсә шушы гыйлем юлында уңышка ирешмәячәкләр. Һәм галимнәр әйтә, менә безнең бит Абу Хурайрадан килгән Бухари җинтында килә торган хадис бар бит әле. قال الله عز وجل من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. Кемдә кем минем вәлиемә, ягъни минем дустыма ди зыян сала икән ди, мин аңа ди сугыш игълан итәм ди. Һәм галимнәр шушы хадискә инде Имам Шафиғи, Имам Абу Ханифа әйтә, шушы хадискә шарх кылып, әгәр дә галимнәр дә инде ди Аллаһның дуслары, әүлияләре булмаса ди, кемнәр булсын инде тагы ди. Шуңа күрә җәмәгать галимнәр алар Аллаһның дуслары, чөнки алар Аллаһның хөкемнәрен хәлал-харамны өйрәтәләр. Һәм ниндидер монда 2 ел гына намазда шулай бит. Бу яшьләрдә дә түгел, бу олларда да бар, кайбер олыгына абзыйларда нитеп әйтә, бу галим шундый инде, ул монда слабый булган икән, интернеттан каядыр нәрсәдер укыганнар да шулай бит. Бу хадистә слабый булган, бу җанашым, син нәрсә хадистә көчле, что ли? Фикхта көчлемесең, акыйда көчлемесең? Элементарный теге сорасак бит инде, тәһарәт шартларында әйтелмәскә мөмкин. Анда машалла теге кайбыраулар инде үзенең укытучыларын сүгеп утыра, шунда белмәй, шунда машалла, син галим. Һәм җәмәгать бер кайчан да гыйлем дәрәҗәсендә зур дәрәҗәгә ирешә алмаячакбыз, әгәр дә без шушы галимнәребезне, остазларыбызны хөрмәт итмәсәк. Җәмәгать, аннары менә шушы 5нче пункт дини мәсьәләләрдә спорлашырга, бәхәскә керергә ярамый. Кызганыч. Менә любой мәҗлес, любой очрашу эш авыртса да, баш авыртса да, берсе дә консилиум ясамый, шулай бит, врачка бара.
Машинасы не тавыш булса да, механикка шалтырата, нитә. Но бердән бер тема бар, ул дини тема. Ун кешегә онысы да үз фикерен әйтә. Юк, нишләп ярамасын инде ди. Нәрсә булган инде аңа ди. Спорлашалар әле берсе белән. Җәмәгать, диндә гыйлемсез уй фикерләр белән генә халал-харам дип әйтү бик куркыныч җәмәгать. Чөнки син Аллаһ исеме белән сөйләшәсең. Нишләп ярамасын? Нәрсәп ярамасын дигән сүз ул халал дигән сүз. Аллаһ Тәала рөхсәт иткән халал дигән сүз. Җәмәгать, менә гыйлем белән чынлап торып гыйлемнең тәмен татып яшәгән кеше ул күп вакытта спорлашмый. Менә галимнәр белән утырса, алар вообще иң әз сөйләшүчеләр галимнәр. Иң күп сөйләшүчеләр кемнәр? Наданнар. Галим белән утырасың икән, бик әз сөйләшә ул. Сорау бирсәң дә әле белмим дигән мөмкин. Шуңа күрә дә кайбер галимнәр әйткән, кешегә дә Аллаһ Тәала хәерлек теләсә ди, гамәл ишеген ача ди. Күп итеп изгелек кылу ишеген ди. Һәм дә спорлашу кеше белән тарткалашу ишеген яба ди. Кемгә дә инде ди начарлык теләсә ди. Ул аңа ди гамәл изгелек ишеген яша ди, яба ди. Һәм менә шушы күп итеп сөйләшү, күп итеп тарткалашу ишеген ача ди. Һәм Имам Малик та әйтә, күп итеп бу бәхәсләшү ди, тарткалашу ди. Ул ди күңелне катылата ди. Усаллыкны тудыра ди. Шуңа күрә менә бу мәсьәләгә безгә бик каты игътибарлы булырга кирәк. Һәм менә дини мәсьәләдә белмисең икән, фәлсәфә кырып теге ярый, бу ярый дип турыдан бик каты сакланырга кирәк. Чөнки Аллаһ Субхану ва Тәала безгә сорауга тартачак. Чөнки шушы гыйлем ул, менә безнең 6-нчы пункт, гыйлем әманат ул җәмәгать. Әманат. Бик зур җаваплылык. Белмисең икән, белмим дирә кирәк. Я әйюһәлләзина аману ла тахуну Аллаһа ва расула ва тахуну аманатикум ди. Аллаһ Субхану ва Тәала. Иман китерүчеләр ди, сез Аллаһка һәм Расулга хыянат кылмагыз ди. Һәм белә торып әманатларыгызга ди хыянат итмәгез ди. Һәм Ибн Аббас шушы аятны тәфсир кылып әйтә, әманат ул ди Аллаһ Тәаланың шушы фарызларын үтәү ди. Һәм пәйгамбәребезгә хыянат кылу ди, аның сүннәтен, аның юлын калдыру ди. Ягъни гынаһлар кылу. Һәм җәмәгать, менә шушы Аллаһ Тәаланың фарызлары, Пәйгамбәр саллаллаһу сүннәтләре турында гыйлемсез сөйләшәбез икән, ул бик куркыныч. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Әгәр дә мин әйтмәгәнне ди, мин әйттем дип, минем өстемнән ялганны икән ди, ул урынын нәрсә? Җәһәннәмдә әзерләсен диде. Бухари җыентыгында килгәндә. Гыйлемсез фәтва бирүдән дә куркынычрак нәрсә юк җәмәгать. Бүгенге көндә җәмәгать һәрбер 3нче кеше уже шейх, галим. Һәрбер 3нче кеше фәтва бирә. Бу ярый, бу ярамый, тегендә барма, монда бар, монда укыма, монда укы, моны аша, моны ашама. Һәрберсе галим бүген. Һәрберсе галим. Һәм Суфьян ибн Уяйна әйтә, أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما ди. Надан кешеләр ди, гыйлемнәре әз булган кешеләр ди. Фәтва бирү буенча да иң батыр кешеләр ди. Имам Малик янына
bir kishi kelib 48 so'rov beradi. Imom Malik shuning 32sini narsa deydi, la adri, yo'q men bilmayman deb javob beradi. Qarаңыз. Bizga 48 so'rov bersalar, biz endi 52 javob beramiz, shunday. Biz javoblilikni totmaymiz. Biz halal yori degan so'z Alloh taolo Rob ruxsat etdi degan so'z. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib" hada halal va hada harom deydi. Siz nishlabdi ustiligiz bilan deydi yolg'onlaysiz, bu harom, bu halal deb. Chunki Alloh taolo deydi Alloh taolaga yo'l yoqmaymiz deydi. Yolg'onlamaymiz deydi Alloh ustidan deydi. Chunki kim deydi Alloh ustidan yolg'onlaykan deydi, bu halal, bu harom deydi. Ul deydi o'ngishga erishmayacak deydi. Ham deydi anga deydi bir qattiq g'azab bo'lacak deydi. Prostoy Hazratim menga so'rov berganlar edi. Ya mexanik yozanda, ya taksist yoza, ya vrach yoza, ya tegisini aytam. Bilmayman deb javob berasiz, berdilar ekan. Bilmayman deysiz. Yo'q, javob berasi kelib endi deydi. Fatva berir uchun jamoat necha shariatlar var, usul fiqh bilirga kerak, qavoid fiqh bilirga kerak. Shular aytindi, sen hukm chiqarasan ekantiga qodani bilirga kerak. Unda bir ko'p fanlar bor. Unda tafsirinde bilirga kerak, hadislarni da razbrat etirga kerak, zoif, sahih, shular tafsirda oyatlar nasikh va mansukh bir ko'p binanda fatva berir uchun. Ham xatlik sahobalarda Imom Malik aytadi, nishigini men deb bilam deb javob beram deb bilmagangadek, adadi payg'ambarimizning sahobalarida deydi, bir so'rov bersa, sahobalar hali bu, shulay javob bermaganlar. Abu Bakrga bor, Umarga bor deydi. Ham baribir bilmishi shu sahoba kelib aylanib qayta o'tiran bo'lganlar. Javob ola olmadik aytindi deb. Mesini sahobalar deydi, qo'rqqanlar deydi, shulay din yo'lida deydi, Alloh taolo dini turunda shulay ilmsiz so'zlashgan. Nishigini biz endi fatva bera olamiz deydi. Ham jamoat bizning kelasi punkt tez netirmin uzoqqa keta boshlab shulay shu ilm yo'lida bir qatı endi sabrlik kerak jamoat. Chunki ilm olu yo'li da shunda kelib de 1 soat o'tirib telefonga kirmishi, yo'qlamishi, shulay idagi mashaqqatni bir qatı sabrlik. Narsa aytirga agarda siz madrasalarda o'qisangiz, shulay qoyadir kurslarga yursangiz, даже элементарный Qur'on olib, bir juz Qur'on o'qir uchun endi o'ta железобетонный sabrlik kerak. Chunki izabiliy ko'p shulay televizorda bor, jarti stina hatlik shulay endi ko'zliksizda qarab bo'lanlar, shulay VPN bor, shulay kirib bo'la Instagramdan, ningada shulay shushi o'tirib kitob o'qir uchun, va'z tinglar uchun shushi masjidga o'tada bugungi kunda sabrlik kerak. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytini, "Wasbir fa innalloh la yudhi'u ajral muhsinin" de. Sabr bo'ldi, Alloh taolo shushi muhsin, izgilik qiluvchilarning ajrini yo'qotmasdi, kimitmasdi. Sabrlikning tag'i jamoat shunday o'zinchaligi bor. Alloh taolo sabr bo'luvchilarga tuzimlik ko'rsatuvchilarga ajr soatni hisobsiz beraman deydi. Hisobsiz beraman deydi. Shunda kelib ilm tinglab o'tirasiz, madrasaga borasiz, va'z kechasina borasiz. Shu sabrligingiz uchunda narsa ajr olasiz. Ham olimlar aytadilar, la yunalul ilma bi rohatil jism. Rahatlik bilan ilm olib bo'lmaydi. Aytadilar, Hazratna, nishik soningda Qur'on o'qirga o'rganirga, Hazrat nishik endi mana shu suraniyatlarga, arab tilini nishik o'rganirga, o'zim madrasada aytini, zo'r problema shulay aytindi, mana arab tili o'rganu, tigi suralar yoqlov bor aytindi.
жеңіл юлы юк. Ничек кенә нитсәң дә, инде волшебный таблетка эчтең дә, хоп, анда хафиз булдың, анда арабист булдың, юк, алай түгел. Тырышлык кирәк, сабырлык кирәк. Менә бер галим, бер бабай шулай 70 яшында инде мәчеткә гыйлем алырга йөри башлаган. Мәчеткә килә, шул дәресләрдә, гыйлем мәҗлесләрендә була, утыра, әмма кирми, истә калмый. Миннән булмый дип, гыйлем мәҗлесеннән чыгып китә дә, кайта. Һәм кайтканда хәле китә дә, әзрәк утырып ял итәргә була. Һәм ял иткәндә күрә, тамчы ташка тамып, ташта из ясаган. Кара әле ди. Гыйлем битти тамчыдан да авыррак ди, ә минем калбим ди таштан да йомшаграк ди. Әгәр дә мин һәр көнне тамчы кебек кенә ди салдырып торсам да ди, әз булса да мин битти. Бәрабер ниндидер нәрсә ди, күңелемдә из калдырачак ди. Һәм кайтып кире әйләнеп мәчеткә кайтып китә һәм укый башлый утыра. Һәр көнне ниндидер гыйлем үзләштерә. Һәм Аллаһ Тәгалә гомер бирә, 100 елга яши, 100 елында инде ул галим дәрәҗәсенә ирешә. Җәмәгать, бу элеккеге вакытта булса да, безнең бу вакытта булган ниләрдә бар, мисаллар диек. Мин районнарны хәтерләмим, безнең бер бабай 70 яшьлек Коръәнне яклап чыкты. Районны истә калдырмады инде. Әбиләр бар, 60 яшьтә яртышар Коръән яклаган, безнең теге Татарстанда диек. Алхамдулилла, гарәпчә өйрәнеп Коръәнне кайсы битен ачсаң да тәрҗемә итеп бирелгән әбиләребез бар. Теге өметсезләнеп утырырга кирәкми, мин карт инде дип. Без бит акланырга яратабыз, шулай бит. Әбиләр яшь чакта укыйсы калган икән, хәкерми инде, юк инде, улан булмый инде, дип. Аныклары, балалары килә, юк инде, егыга, угыга әзерләнәсе, пенсияга чыккач өйрәнербез әле, инде вакыт юкмы? Безгә бер кайчан ярап булмый. Әби бабайлары зарлана, карт инде ди, мәктәптә яшь чакта өйрәнәсе калган ди, шул ук балалары, аныклары килә, картайгач өйрәнербез әле, пока вакыт юк ди, гигабайтлар тула, егы бирәсе бар ди, шулай бит. Безгә бер кайчан ярап булмый. Уңайлы вакыт бер кайчан булмый җәмәгать. Яшь вакытта тормыш кырасы бар, ит үзисе бар, балык кайтасы бар, үстерәсе бар, улакта да уңайлы вакыт булмый, шулай бит. Уңайлы вакыт бер кайчан килмәячәк. Менә хәзер бүгенге минуттан башларга кирәк. Коръән укырга өйрәнәсең, бүген үк башла. Алхамдулилlah. Бөтен ниләре бар, мөмкинчелекләре бар. Но ял итеп кенә, рәхәтләнеп, кофе ичеп кенә анда, шулай бит авырлыксыз гына, йокың да туеп, тамак да туеп, ничектер рәхәтлек белән генә гыйлем алып булмый. Гыйлем нәрсәләр өйрәнәсең килсә, Коръән яклыйсың киләме, гарәп теле өйрәнәсең киләме, хәдис яклыйсың киләме, мәдрәсә бетерәсең киләме, кирәк үҗәтлек тә, кирәк сабырлык та, кирәк үзеңне корбан итәргә дә. Җәмәгать, менә әйтәм бит, укырга кирәк галимнәребезнең тормыш юлы. Бер хәдис алыр өчен, бер хәдис 2000 чакрымга Багдадка бара торган булганнар Мәдинәдән уйлап кына бер хәдис. Нәрсәди? Имам Әхмәд әйтәч, birşar ay ди, сәфәр кылайык ди, birşar ay бер хәдис алыр өчен. Нәрсә? Рахила илля Лемин, Йеменга барайык ди, Мисырга барайык ди, Шәмгә барайык ди, Басрага барайык, Куфага барайык ди. Берәр хәдис алырга, 2шәр хәдис. Безнең машалла теге, Арбаин Навойда, Имам Бухари хәдисләре. Без китап ачып уже укырга өйрәнәбез җәмәгать. Менә шундый дәрәҗәгә җиттек без. Безнең өйдә 2000 хәдис тора, шулай бит. Юк, Арбаин Навойда алып Имамның 42 хәдисе, шулай бит. Яшел тышлы китап бөтенегездә белән ачып укырга өйрәнәбез. Әле укып та нәрсә? Гамәл юк, шулай мин. Менә тагын бида. Шуңа күрә инде безнең бәрәкәттә яхшы якка инде бик үзгәрештә сыйфат ягыннан. Һәм җәмәгать тагын бер мәсьәләне генә алабыз, безнең лимит бетте, шулай бит. Мулайдан артыга китте. Җәмәгать менә ихлас күңел белән гыйлем алганнан соң, аның белән обязательно яшәгәннән соң, иң беренче үзебезне үзгәртү дидек, шулай бит. Җәмәгать тырышырга кирәк, ул гыйлемне инде
таратырга да, сөйләтергә, аңлатырга, иң беренче гаиләләрдән, шулай бит күрше-тирәләргә, якыннар белән. Әмма иң яхшы дәгъва җәмәгать вагаз сөйләүме? Юк, җәмәгать. Нәрсә? Үрнәк. Менә үрнәк җитми безгә. Ни өчен сахабаларыбыз шундый зур дәрәҗәгә уңышка ирештеләр? Чөнки аларның тере үрнәк бар иде. Тере үрнәк бар иде кем? Пәйгамбер саллаллаһу. Алар белән йөрде, алар белән ашады, алар белән хаҗ гомра кылды, тере үрнәк. Менә безгә бүген көндә үрнәк җитми. Безнең бүген дин нәрсәдә? Китапта. Матур сөйлибез без. Җылатып та алабыз. Но да бушлык. Гамәлләр сынык. Җәмәгать менә гел сөйләминнән бер авылда бар иде безнең бер бабай 92 яшьлектә. Менә реально үрнәк. Ул бабай 90 яшенә хәтлек 5 вакыт намазга килә. 90 яшендә дә намазын басып укый. Аның янында исерекләр даже ойный, сигарет тарткан кешеләр ташый, шуның хәтлектәге үрнәк. Мәчеткә йөргән кайбер абыйлар әйтә, ничек мәчеткә килдең син? Менә дә Әхмәтхан бабай килеп әйтте дә, син пенсия чыктың, мәчеткә төшәсең, ничек төшмисең дә Әхмәтхан бабай әйткәч ди. Шундай абруйлы. Ул беркайчан бәлеш тә белмәде, сәдәга да санамады, территорияда белмәде. 15 җаным булса да Аллаһ өчен бирер идем ди. 90 яшендә дә понедельник, четверг уразалар тутай ул. Менә любой аятны әйт, сразу тырышай тормышка ашырга. Берәр мәчеттә берәр шара үткәрсәң, иң беренче шул бабай килеп җитә. Хәзрәт нәрсә кирәк? Утын алып кил, 90 яшь бабай. Утын алып килимме? Нәрсә кирәк дип ташкыга утын салып малай. Менә күз яшьләре бәреп чыгай шундый. Аның вагазы түгел, үзе йөрү вагазы. Беркайчан кешене бүлмәде, тигез күрде. Менә безгә шундый үрнәкләр җитми, бигрәк тә безгә яшьләргә. Менә проблема шунда, менә безгә шушындый үрнәк авторитет. Аның гадилеге җәмәгать, бер шундый ситуация булды, сөйләп китәм. Пандемия чорында булды шәләтеге ни. Ифтарлар ниләр үткәрергә ярамый инде. Шулай Казаннан чыктылар да, давай мохтаҗ гаиләләре барма, теге ни пакетлар ниләр өләшәбез дип. Шулай авылга заказ бирдек тә инде, шулай рөхсәт булгач өләшеп чыктык инде шул. Берничә гаиләгә пакет ләкми калган да инде Әхмәтхан бабайга әйткәннәр инде балалары. Менә безнең әти-әниләр дә шундый хәлдә, ничә аңа пакет ләкмәде, тегеләй булай. Монда бит сорау инде. Барда алып биреш инде, шулай бер уйласаң. Әхмәт бабай җанашым борчылып өйгә килгән. Хәзрәт ди шундый ситуация, нишлек икән ди инде, күзләре дә яшьләнгән. Әйтәм, бабай, шалтыратсаң үзем сиңа җигреп киләм, нәрсәгә нитәсең? Нәрсәгә кайгырасың? Утыр киттек мәйтәм. Мен менә шушы өйгә килүе шаккаттырды. Авылдагы ул бит әйтәләр, бер башын каттырып йөрмәгез әле. Шулай бит. Ачлык заманы түгел, тотты ал дип. Ул әйтә ала. Тамушы аңа бер кеше каршыда дәшмәй. Ул бабай карагыз, гадилеге. Борчылып, кайгырып килгән. Нишлек дип. Шалтыратса үзем киләм бит. Шулай бит. 90, ул 90 тулма, 89 имеге. Менә ул кеше ничек авторитет булмасын? Ничек ул кешене күз яшьләрен нитмичә чыгармыйча искә алып булсын? Больнистан кайтканда да көчкә йөри ди, иң беренче мәчеткә алып кергезмин ди. Әтисен бит көчкә аякта торасың, юк мәчеткә алып кергез ди. Бер әлдә истә калды. Буранлы ел булды бик каты кар яуган вакытта. Хәзрәт ди бүген иртәнге намазга ишекне көчкә ачтым ди. Кар йөгән ди, чыгып булмый ди. Ох ди иртәнге намазга аннан да беренче килгән кеше юк. Бер кардаш ите. Бүген инде бабайны узам дип 15 минутка иртәрәк килгән идем ди. Ачып керәм бер кеше ди. Килеп кенә җитмем булды да ишекне ачып ята ди. Шушы ишекне ди көчкә ди, нитеп ди кысала чыгып ди, көрәп ди, ишекне ачып шулай итеп килеп бүген
азан айттым дей, шүттей ертеңгі намазını үйде оқымайша қалдым дей. Міне, бізге кім жетмей? Өрнек болсын үшін ғамал керек. Бабай үш сүре білгендір, енді шылай көп мүсірі. Может, хадислерде бірнеше. Но онда нәрсе бар, ғамал бар. Ол ишітті хам ғамал. Ол хаман. Дай қазір бір хадис сөйле. Хадис сөйлені сразу ғамалге ашыра. İxlaslıq cəmaət. Bir qaşan məşidni ultuzutdayman, но bir qaşan men məşid düzdüm. Bütün kişi söyley, şul жүрді, түйінде барды, мұнда барды deyip, bütün ауыл haqqı söyley, şulğana düzdü, şulğana ерді. Bir tapqır, неше 7 yıl көріп қал алдым, bir tapqır ağzından шыққан olmadı, men məşid düzdüm, men yürüdüm, men şul ayttım, men tilgil ayttım. Bir qaşanda izgiligin söylemeydi. Bir qaşanda. Мына жамаат, мына жындай өрнектер болса бізге, Аллах Тағала насип ейлесін біздің балаларымызға шындай оларға. Солай бет, біз өзгеріп бітіре алармыз, ол қаты бәғірні шестартып бақлап солай бет. Үмітләнек балаларымыз, онықтарымыз шындай болсын. Дұға қылайық. Зуррияти салиха солай бет, игіліклі буындар Аллах Тағала насип етсен еді. Шоңа көре жамаат, бұл ғилім таратқанда да сөйлеушілер көп, язушылар көп, әлхамдулилля. Біз таратыр ғилімні өрнек білен. Айтып тұрмайым, сөйлерге керек, таратырға керек, мен қарағанда да яқшырақ матурақ сөйлейсін. Әміне біз бұл ғилімні таратушылар шушы динні, иманны өзімізіне өрнек білен. Күркәп құлағыбыз білен. Сөйлешті екен, келішті екен, өдейік. Әжетке алдық екен, қайтар алмастық да шалтыратық, қардашым, күтіп тұр бірақнаға, пока шындай ситуация. Қаядыр нәрсәрі ішләмей, әзірі юл қойып алайық, сабыр етейік. Жамаат өрнек. Яра, көп сөйледім, артыға кетті жолай бейт. Аллах Субхана Тағала баршабызға да насип ейлесін. Бұл әйткенімше бик тема, мұны мәдреселерді айын бір фән етіп, подготовительный группадайны оқытырға керен. Мұнда айтам ет, бик көп пунктлар. Міне, қай бірлерін сөйлеп кеттік. Аллах Тағала енді шушы әлі сөйлегенлері білен де ғамал қыл алсақ, солай бет, нұр үстіне нұр болашақ. Айтам бет, кім әлі? Суфиян ойынымасын. Шул сөз айтам да, тамамлайым. Munafiqdi, көп сөйләшер, әз эшләрди, мөминди, әз сөйләр, көп эшләрди. Бізге де шундай мөминнәрдән булырга насип ейләсен, әз сөйләшеп көп эшли торган, шуңа күрә инде көп сөйләп тормыйм шулай бит, хәзер инде эшләргә тотыныйк. Аллаһ Субхана Тағала безгә шушы мәҗлесләребезне бәрәкәтле, хәерле кылсын, гыйлем алып, аны чынга ашырырга, үзебезнең үрнәк белән дәгъват кылырга насип ейләсен. Аллаһ Тағала динебезді хақиқи аңлау берсін бізге, ихлас көңіл білән динебізні тұтырға. Аллаһ Тағала насип ейләсін, һәм инде үзебезнең үрнәк белән дә игелекле буыннар, нәселләр калдырырга насип ейләсен. Без үлгәч тә безне онытмыйча, безне истә тотып, безнең исемебезне яшәтүче балалар, оныклар насип ейләсен. Әти-әниемә рәхимле бул Раббым бер Алла. Әти-әниләремне гафу итеп дұға қыла тұрған иманлы, тауфиқлы балалар, оныклар насип ейләсен. Аллаһ Субханала Тағала безне бу дөньяда җиргә күмеп куйгач оныта торган түгел, нәселләребезгә шушындый әтиләребез, шундый әниләребез бар дип, иман тәгълиматын өйрәтте, динебезне безгә калдырды дип, һәр вакытта да дуа кылучылардан була торган шундый тәрбияле, әхлаклы, мехрибанлы балалар насип ейләсен иде. Бүгенге көндә безгә бигрәк тә менә шул җитмәй. Я Рабб субханакалла бихамдик ва шадайлан ва астагфирука ва атубу илейк. Аллаһ Тағала безгә хаҗ кылган әҗр-саваплар белән кайтырга, йөрәкләребезне давалап, нурландырып кайтырга насип ейләсен. Субханакалла бихамдик ва шадайлан ва астагфирука.